క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదె ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఆల్ అదర్ సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్. మాస్ ఆఫర్డ్ బై గాదె లూసిరాణి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ భోగా మరియ కరుణ్ కుమార్ and Boga Agnes. Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep. Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction. Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the conversion of sinners, especially youth. Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass and for good marriage proposal to B. Anthony Praveen Kumar Reddy and Dr. B. Divya and for the departed soul of G. J. Prakash Reddy. Mass offered by Sushila. For good health and for the gift of children to Divesh and Swapna family. Through the intercession of the Mother Mary. Mass offered by family members. For eternal rest and peace to the departed soul of Velangani Priyanka in heaven. Mass offered by Emelda and Sebastian family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and going to be received. Mass offered in honor of Immaculate Heart of Mother Mary by Tirumala Reddy, Shaw Reddy and Maria Goretti family members. For the departed soul of M. George to rest in peace. Mass offered to Divine Mercy Jesus by Y. Rajesh and family. For God's guidance, protection and blessings upon A. Ramya and Sarath. For good health, strength to overcome challenges and receive wisdom to make right decisions. Mass offered by family. For good health and God's guidance and support to A. Soumya in higher studies and for God's love and protection upon care their loved ones. Mass offered by family. For good health, healing of Dasari Shauri Rani and for God's will to be done in her life and specially intentions. Mass offered through Mother Mary and Saint Anthony. Mass offered by Dasari Ajit and Geeta. For completion of house slab work without any issues and God's blessings upon new house. Mass offered by Dasi Bhaskar family. For God's blessings upon Justine on the occasion of birthday and for good marriage proposal to Justine. Promotion to Regan and protection upon family. Mass offered by Sabita and family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడిగిన ప్రతి ఒక్క పెట్టిన కూడా దేవుడు దీవించాలని మనందరము కూడా ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమ
ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు. రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియ్యబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి. అడుగుడి మీకియ్యబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి. భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి, భారము చేయి అలసి సొలసిన వారలారా రండి. ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు నవజీవము నిండుటకు, నవజీవము నిండుటకు. రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా. పావన జనని వందనము, ఇహపరములను నిత్యము పాలించు రాజును కన్నది నీవే. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారం, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడే యుగ్గులమగటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలేనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. మా ప్రభువుడవైన ఓ సర్వేశ్వర, నీ సేవకులమైన మేము శారీరకముగాను మానసికముగాను సదా ఆరోగ్యమును అనుభవించుచు సంతోషించు భాగ్యమును దయచేయము. నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాత విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున ఈ లోకపు దుఃఖ దురితముల నుండి విముక్తిని పొంది పరలోకపు నిత్య ఆనందమును తనివితేరా అనుభవింతుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. పునీత పౌలు గారు కొలస్సీలకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 21 నుండి 23 వరకు. ఒకప్పుడు మీరు దేవునికి చాలా దూరముగా ఉంటిరి. మీ దుష్టకార్యముల ద్వారా, దురాలోచన ద్వారా ఆయనకు విరోధులైతిరి. కానీ ఇప్పుడు తన కుమారుని భౌతిక మరణము ద్వారా దేవుడు మిమ్ములను తన సమక్షంలో పవిత్రులుగాను, నిర్దోషులుగాను, నిరపరాధులుగాను చేయుటకు సమాధానపరచుకొనెను. అయితే మీరు దృఢముగా, నిశ్చలముగా, విశ్వాసముతో కొనసాగుతూ ఉండవలెను. మీరు ఈ సువార్త వినినప్పుడు మీకు కలిగిన నమ్మకమును మీరు సడలించుకొనరాదు. ఈ సువార్త ఆకాశము క్రిందనున్న ప్రతి ప్రాణికి బోధింపబడినది.
ఈ సువార్త నిమిత్తమై పౌలునైన నేను సేవకుడనైతిని. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగార్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగార్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. విశ్వసించు వారందరికీ తండ్రిని చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 6వ అధ్యాయము వచనములు 1 నుండి 5 వరకు. యేసు ఒక విశ్రాంతి దినమున పంట చేల గుండా పోవుచుండగా శిష్యులు వెన్నులు త్రుంచి చేతితో నిలుముకొని తినసాగిరి. విశ్రాంతి దినమున నిషేధించబడిన కార్యమును మీరు ఎలా చేయుచున్నారు అని పరిసయ్యులలో కొందరు ప్రశ్నించిరి. అందుకు యేసు వారితో, దావీదు అతని అనుచరులు ఆకలిగొనినప్పుడు ఏమి చేసినది మీరు ఎరుగురాం? అతడు దేవుని ఆలయంలో ప్రవేశించి యాజకులు తప్ప ఇతరులు తినగూడని నైవేద్యపు రొట్టెలను తాను తిని తన అనుచరులకును పెట్టెను గదా. మరియు మనిషి కుమారుడు విశ్రాంతి దినమునకు అధిపతి అని చెప్పెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య గ్రంథ పఠనాలు దేవుని యొక్క కరుణ, ప్రేమ, వాత్సల్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నవి. మనము ఒక మతములో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఉన్నదానిని వదిలివేసి కొసరు పట్టుకుంటాం. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే లేనిపోని ఆచారాలు పెట్టుకొని మనందరము కూడా దానిలోనే మనము జీవిస్తూ ఉంటాం. ఏది అవసరమైనది విశ్వాసానికి మరియు ప్రార్థనా జీవితానికి ఏది అవసరమైనది అన్నీ కూడా వదిలివేసి వేరు వాటికి మనము వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. అదే మనం ఈరోజు సువిశేషములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ప్రభు మరియు అతని యొక్క అనుచరులు శిష్యులందరూ కూడా విశ్రాంతి దినమున ఒక పంట చేలు నుండి వెళుతూ ఉన్న సమయంలో శిష్యులు ఆకలి కొనినప్పుడు అక్కడున్నటువంటి వెన్నులను త్రుంచుకొని వాటిని తింటూ ఉన్నారు. అది చూసిన పరిసయ్యులు, మీరు విశ్రాంతి దినమున మీరు పాటించటం లేదు, ఏంటి మీరు ఈ పనులు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు అవసరమైనది ఏంటిది? ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఆకలి కొని ఉన్నారు. వాళ్ళను ఎప్పుడైతే ఆకలి కొనే వాళ్ళని మనము ఆపలేము కదా, అలాగనే వాళ్ళు వాటిని త్రుంచుకొని తింటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మతాచారములే మనం చూస్తున్నామే కానీ అస్సలు దానిని మనము పట్టించుకోకుండా మనం ఇష్టానుసారంగా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంది. ప్రార్థనకు ఏదైతే ఆకంఠము కలుగుతూ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనము పట్టించుకోకుండా ఇంకా వేరే వేరే వాటిలో మనము వెళ్ళిపోతూ ఉన్న విశ్వాసాన్ని మనమందరము కూడా ఇక్కడ వదిలివేస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నాము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, క్రీస్తు ప్రభు కావాల్సింది ఆచారాలు కాదు. అంటే మనం ఒక విశ్వాసంలో ఉన్నాము అంటే ఆచారాలు అవసరం, కానీ అది మనిషికి తగ్గట్లుగా ఉండాలి. అంతేకాని మనిషి వాటి మీద ఆధారపడి జీవించడం కాదు. ఆచారాలన్నీ కూడా, కట్టుబాట్లు, సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా మనలో ఒక మంచి మార్గంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. అంతేకాని మనం వాటిలో ఉండిపోయి అదే మన జీవితం అని మనం ఎప్పుడు కూడా జీవించుకోకూడదు. ఒక విశ్వాస పాత్రుడుగా నీకు ఏది అవసరమో అలాగనే జీవించాలి. అంతేకాని అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు కాదు. మనకు విశ్వాసానికి ఏది మంచిది, ఏది చెడు అన్నది మనందరికీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి అలాంటి నడవడికలోనే మనం వెళ్ళాలి, అలాంటి ఆచారంలోనికి వెళ్ళాలి. కానీ ఈ ఆచారాలు ఎప్పుడు కూడా మనకి విశ్వాసాన్ని తీసే విధముగా లేకపోతే వేరే విధముగా మనం ఉండకూడదు. అదేవిధంగా క్రీస్తు ప్రభు మన నుండి కోరుకునేది కరుణ, ఈ యొక్క ఆచారాలు కాదు. ఈ యొక్క కరుణ ఎప్పుడైతే మనకు ఉంటుందో మనం ఇతరుల మీద మన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా కానీ మనం వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళలాగానే మనము అంగీకరిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మనందరము కూడా ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మన నుండి కోరుకునేది కరుణ, ప్రేమ. ఇలాంటి సుగుణాలు మన జీవితంలో ఉండాలని, ఈ సుగుణాల అనుసారముగా మనందరముగా జీవించుకొని దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మనము జీవించుకోవాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో మనందరము కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగనట్ల ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును
తన పవిత్ర స్త్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ బలి అర్పణములతో పాటు మా విన్నపములను కూడా దయతో స్వీకరింపుము. నీ కుమారుని తల్లి అయిన కన్య మరియ మాత విజ్ఞాపన ప్రార్థనము ద్వారా మేము అడుగు సహాయము మాకు ఎల్లప్పుడూ లభించునుగాక. మా ప్రార్థనలు వ్యర్థము కాక మా కోరికలు తీరునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఓ సర్వేశ్వరం, పునీతులను గణపరచుటలో నీవు చేసిన గొప్ప కార్యములను పొగుడుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ముఖ్యముగా పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియ మాత సంస్మరణ కొనియాడుచు ఆమె కృతజ్ఞతతో పాడిన స్తుతి గీతమును ప్రతిధ్వనింపచేయుచు మేము నీ కరుణను ప్రకటించుచున్నాము. ఏలయనా, నీవు భూదిగంతముల వరకు అద్భుతమైన గొప్ప కార్యములను ఎన్నింటితో చేసితివి. తరతరముల ప్రజలపై నీవు అమిత దయను ప్రదర్శించితివి. నీ దాసురాలైన కన్య మరియమ్మ దీనావస్థను కటాక్షించి మానవజాతి రక్షకుడను నీ కుమారుడను మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును మాకు ప్రసాదించితివి. అతని ద్వారా నీ సమక్షమున నిత్యము ఆనందించుచు దూతల బృందము నీ వైభవమును ఆరాధించుచున్నది. వారితో మా స్వరములను ఏకము చేయ అనుగ్రహింపమని నిన్ను ప్రార్థించుచు మేము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభువు నామమున వేం చేయు వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను మరొకసారి జ్ఞాపకము చేసుకొని వారందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కొరకు మనందరము కూడా వారందరి యొక్క ఉద్దేశాలను, తలంపులను దేవుడు దీవించాలని, అదేవిధంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, మంచి ఆరోగ్యములు దయచేయాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏళ్ళవారా, నా సర్వేశ్వర. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనాం ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏళ్ళవారా, నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రునుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారగా మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మాలియో జగద్గురువును, జైరోపిఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థాన భగత నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను
నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నతలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తకు పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ స్త్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రలను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్.
నిత్యపతి యొక్క కుమారుని మోపిన పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాత గర్భము ధన్యమైనది. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, స్వర్గపు ఆహారమును భుజించుచు మేము నీ కరుణ కొరకు అర్థించుచున్నాము. పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాత సంస్మరణ కొనియాడుచు ఆ తల్లి అనుసరించిన మార్గములో నడుచుచు ఆమె వలె సంపూర్ణ విధేయతతో రక్షణ కార్యమందు యోగ్యమైన విధముగా సహకరింతుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ దేవుడు మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య పూజా బలి సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.